Yes, very good morning to one and all. Am I audible to all? Yes. Yes, am I audible? Yes, sir. Okay. So we will continue once again with the transformation ratio and turns ratio. Okay, yesterday's class we have seen that turns ratio in detail and what its significance based on the value of turns ratio. We have classified the transformer. For example, step up transformer, step down transformer, isolation transformer. Okay, and also we have seen that relation between the values of small a and EMF induced either primary side or secondary side. Okay. So also based on the value of A, we have classified the types of transformer. Okay. So I hope yesterday's discussion is clear to all. If any doubt regarding the yesterday's discussion, please let me know first, then I will move to the next. Okay. So any one of you having the doubt regarding yesterday's class, let me know, please. Yes. Any doubt is there? Yes. Any doubt regarding magnetic circuit? Yes. Okay. So I hope it is not there. Okay. So I will move to the next ratio. That is what the transformation ratio. Okay. So transformation ratio similar to that of the turns ratio. It is also a ratio of. It is also a ratio of number of turns on secondary side to number of turns on primary side. Okay. And also the transformation ratio, it is the ratio of secondary side induced EMF to primary side induced EMF, or transformation ratio, it is also a ratio of secondary side terminal voltage to primary side terminal voltage. Okay. And also transformation ratio can be defined like this one: primary side current to secondary side current. Okay, primary side current to secondary side current. Okay, this is the transformation ratio. Okay, so transformation ratio, it is generally denoted by the K. Okay, I am sliding my arrow pointer, see over here. This is the transformation ratio, which is denoted by the capital K or the small k. Okay, generally it is represented as capital K. Okay, we remember that small and capital, nothing will be the difference between them. Okay, so transformation ratio, it is the ratio of number of turns on secondary to number of turns on primary. See over here, N2 means what? Number of turns on secondary, and N1 it is the number of turns on primary. Similarly, E2 it is the number of EMF induced in secondary side to EMF induced in primary side. V2 and E2, these are the voltages, but they having their different values. Okay, E2 it is induced EMF. It is measured in volt. Similarly, V2 it is also a voltage, but it is at the load terminal voltage or secondary terminal voltage. It is called it as secondary terminal voltage. Okay, I will show you. So see over here, I'm sliding my arrow pointer. Look at this one. Okay, these are the two output terminals. One and this one is the another terminal. Okay, so output voltage or terminal voltage across these two terminals is nothing but the V2, and terminal voltage across these two terminals means what? Primary side terminal, it is nothing but the V1. Okay, V1 is nothing but the supply voltage. Okay, sometimes it is called it as VP. Okay, and similarly secondary voltage is called it as V2 or VS. Okay, so transformation ratio, it is the ratio of Vs to Vp or V2 to V1. Okay, so I hope this is clear to all. Okay, V2 is nothing but what? Secondary side terminal voltage. Induced voltage in the coil is different. Okay, so if we mathematically analyze that, you will come to know the value of
V2 and E2, how it will be differentiated from each other. Okay, if we write using this transformation ratio, see over here, E2 is equal to E2 upon E1 is equal to K. Okay, is equal to K. Okay, and also V2 upon V1 is equal to K. Okay, so right hand side of these equations are equal, then we can say that E2 upon E1 is equal to V2 upon V1. Okay, so we can put the values of V2 in terms of E2 and E1. Okay, so we can say that terminal voltage, secondary side terminal voltage is equal to what? V1 into E2 divided by E1. Okay, so secondary side terminal voltage is different and induced voltage is different. Okay, see over here. Mathematically, we will get the idea about the induced voltage and terminal voltage, how it will be differentiated from each other. Okay, so if we put the values of this E2 and E1 in terms of V2 also, okay, or V1 also. So this is a very important ratio on this one. So much concepts are related to this one. Okay, so depending upon the value of K, we can once again classify the types of transformer. Okay, so K, it is nothing but the transformation ratio and it is very important. Okay, based on this transformation ratio, I think at least 1 to 2 MCQ will be there in unit test examination. Okay, unit MCQ test examination. We remember that this is the very important. So transformation ratio, I think it is clear to all. Okay, next term I1 upon I2. Okay, आता हे असं रिव्हर्स का होतं? आपण सगळीकडे बघा N2 घेतोय, E2 V2 असं घेतोय. सेकंडरी टाइप जे सेकंडरीचं जे आहे नंबर ऑफ टर्न्स किंवा EMF इंड्युस्ड किंवा टर्मिनल व्होल्टेज हे आपण न्यूमरेटरला घेतोय. पण करंटच्या बाबतीत मात्र आपण काय करतोय? I1 अपॉन I2 घेतोय. लक्षात ठेवा, टर्न्स रेशो transformation ratio in terms of current flowing through either in primary side and secondary side, it will be exactly opposite to that of the number of turns, EMF induced and terminal voltage. Okay, so I1 upon I2, we remember that it is the transformation ratio, and I2 upon I1, it is the turns ratio. Look at this one. Okay, so this is what turns ratio, I2 upon I1, it is the turns ratio, but I1 upon I2, it is the transformation ratio. Okay, transformation ratio. आता हे ट्रान्सफॉर्मेशन रेशो आपल्याला काय इन्फॉर्मेशन देतो? हा ट्रान्सफॉर्मेशन रेशो आपल्याला म्हणजे रिलेशन सांगतोय. नंबर ऑफ टर्न्स सेकंडरी साइडला एवढे असतील तर प्रायमरी साइडला किती असू शकतात? जर आपल्याला के माहित असेल तर आपण त्याची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकतो. ठीक आहे, मग के ची व्हॅल्यू बघा काही असू शकते. ठीक आहे, काही असू शकते म्हणजे काय? लेस दॅन 1 असू शकते किंवा ग्रेटर दॅन 1 असू शकते किंवा समटाइम्स ते इक्वल टू 1 असू शकते. ठीक आहे, सिमिलरली ट्रान्स रेशो के ची व्हॅल्यू सुद्धा किंवा ट्रान्सफॉर्मेशन रेशोची व्हॅल्यू सुद्धा इक्वल टू 1 असू शकते, लेस दॅन 1 असू शकते किंवा इक्वल टू 1 असू शकते. आता आपण ही आपल्याला मॅथमॅटिकली सगळ्यांना कळू शकतं, बरोबर की नाही? आपण काल याच्यावरती डीप डिस्कशन केलेलं आहे की ए ची व्हॅल्यू 1 कधी असते. सिमिलरली के ची पण व्हॅल्यू आपण डिस्कस करू शकतो इथं. ठीक आहे, जेव्हा नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्रायमरी साइड आणि सेकंडरी साइड इक्वल असतील, म्हणजे आयसोलेशन ट्रान्सफॉर्मरच्या केसमध्ये के ची व्हॅल्यू 1 असेल, बरोबर की नाही? आणि सपोज स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर असेल म्हणजे N2 इज लेस दॅन N1 असेल, तर त्यावेळेस के ची व्हॅल्यू किती असेल? लेस दॅन 1 किंवा इक्वल टू 1 असेल किंवा ग्रेटर दॅन 1 असेल. सांगा, स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर मध्ये के ची व्हॅल्यू काय असेल? लेस दॅन 1. सिंपल आहे. के इक्वल टू 1 कधी? जेव्हा आयसोलेशन ट्रान्सफॉर्मर, मी त्याला आता आय असं टी लिहिणार आहे. ठीक आहे, के ची व्हॅल्यू इक्वल टू 1 असेल आणि सपोज
N2 is greater, N2 is less than N1 असं म्हणतोय, म्हणजे स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर आहे ते. तेव्हा आपल्या जो के आहे त्या के ची व्हॅल्यू काय असेल, लेस दॅन 1 असेल. बरोबर की नाही? समजतंय सगळ्यांना? येस. हे कोणत्या केसमध्ये असेल? हॅलो सर. हा, स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर. ओके, हा बोला. सर ते I2 upon I1 रिव्हर्स काय म्हणताय? आवाज येत नाही तुमचा. येस. हॅलो. हा बोला बोला, मोठ्याने बोला जरासं. I1 V1 upon V2 equal to I2 upon I1 रिव्हर्स. तुम्ही जर ओहम्स लॉ चेक केला असेल तर तिथं तुम्हाला दिसून येतं की करंट आणि व्होल्टेज मध्ये इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनॅलिटी रिलेशन आहे. ठीक आहे. मग आता याचा आन्सर जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्हाला सेकंड इयर इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगला यावं लागेल, तुमची ब्रांच सोडून. ठीक आहे. आणि आपल्याकडे एवढा वेळ नाही किंवा आपला ते सिलेबसचा स्कोपच नाहीये की टर्न्स रेशो असा काय येतो. याचं मेन ऍक्च्युअल कारण आहे बघा, आपण ईएमएफ इक्वेशनचा यूज करून याला डिराईव्ह करू शकतो. कारण आपल्याला माहिती आहे ईएमएफ अपॉन रेजिस्टन्स किंवा इम्पिडन्स ऑफ ट्रान्सफॉर्मर. मग आपल्याला ते ओहम्स लॉचा यूज करून आपण ते करंटची व्हॅल्यू लिहू शकतो. बरोबर की नाही? म्हणजे I1 ची व्हॅल्यू लिहू शकणार आपण V1 अपॉन रेजिस्टन्स ऑफ प्रायमरी साइड. सिमिलरली I2 ची व्हॅल्यू लिहिणार आपण V2 अपॉन रेजिस्टन्स ऑफ सेकंडरी साइड. ठीक आहे. मग आपण जर ही आता पर युनिट इम्पिडन्स किंवा काय म्हणतात बघा, याला एक कन्सेप्ट आहे ट्रान्सफॉर्मर मध्ये की अप्रॉक्सिमेटली प्रायमरी साइडचा आणि सेकंडरी साइडचा इम्पिडन्स, पर युनिट इम्पिडन्स हा इक्वल टू 1 असतो किंवा युनिटी असतो. त्या केसमध्ये काय होतं बघा, आता समजा त्याच्या पुढची गोष्ट आहे तुम्हाला, कारण पर युनिट इम्पिडन्स काय असतो या गोष्टी तुम्हाला माहित नाहीयेत. ठीक आहे. मग जर रेजिस्टन्स किंवा इम्पिडन्स 1 असेल तर आपण डायरेक्टली त्याला कम्पेअर करून मग ते रिव्हर्स होतं, कारण त्याच्यामध्ये युनिव्हर्सली प्रोपोर्शनॅलिटी रिलेशन येतं. ठीक आहे. तर तुम्हाला केवढं लक्षात ठेवायची गरज नाही की हे का आलं. ठीक आहे. मग ती पर युनिट इम्पिडन्सची कन्सेप्ट माहित पाहिजे तुम्हाला, किंवा काय म्हणतो पुढे आपण ट्रान्सफॉर्मरचं इक्वलंट सर्किट काढतो, रेफर टू प्रायमरी साइड आणि रेफर टू सेकंडरी साइड. म्हणजे इक्वलंट सर्किट काय असतं हे तुम्हाला माहित पाहिजे, तेव्हा तुम्हाला ते कळेल. इथं फक्त तुम्ही एमसीक्यूच्या दृष्टीने महत्वाचं आहे की I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू के असतं आणि I2 अपॉन I इज इक्वल टू ए असतं. ठीक आहे. एवढं लक्षात ठेवा. तर आवाज ऐकू नाही बसत. I think somewhat internet issue is there. Okay. Now is it clear? Yes. Now I am audible to all. Yes, properly. तर आवाज ब्रेक होतोय. हा बरोबर आहे तुमचं, पण ते कॉलेजमध्येच आहे सध्या, तरी सुद्धा नेटवर्क इश्यू होत आहे. ठीक आहे. बघा, ज्यावेळेस रेंज येईल त्यावेळेस तुम्हाला व्यवस्थित आवाज येईल. येतोय का आता सध्या? आवाज ब्रेक होतोय सर. हा, आवाज ब्रेक होतोय असं रिस्पॉन्स येतोय मला पण ते नेटवर्क इश्यू आहे. ठीक आहे. कॉलेजमध्येच आहे सध्या मी, तरी सुद्धा नेटवर्क इश्यू फेस होत आहे. ठीक आहे. मग yes, now is it clear? Yes. Yes sir. Okay. Yes, now I am audible to all. Yes. Yes, is it clear to all now, guys? Yes. Yes sir. Okay. So see over here, transformation ratio we are going to study over here now. Okay. So see over here the relation between the induced EMF on primary side, secondary side, terminal voltage on secondary side, primary side. Okay. Current flowing through the primary side and secondary side. Okay. What is the relation between them? It is given by the transformation ratio. Okay. So I think we are discussing over here now the types of transformer based on the value of K. Okay. If I have discussed with you K is equal to 1, in that case, that will be the isolation transformer. Okay. I will put simple IT. Okay. Isolation transformer.
If step down transformer means what, value of k is less than 1. I will shortly write SD. Okay, step down transformer. If value of k is greater means what, n2 is greater than n1. In that case, the step up transformer will be there. Okay, step up, we can say that. So I hope this is clear to all. Okay. So next, the relation between the turns ratio and transformation ratio. See over here, these two equations are in front of you, transformation ratio and turns ratio. By comparing these two equations, you will get the idea what is the relation between them. Okay. तुम्हाला कळायला असेल की या दोन इक्वेशन वरून की या दोघांमध्ये काय रिलेशन आहे, कुणामध्ये, टर्न्स रेशो आणि ट्रान्सफॉर्मेशन रेशो मध्ये काय रिलेशन दिसून येतो. ट्रान्सफॉर्मेशन रेशो is inversely proportional to turns ratio. Okay, inversely proportional to turns ratio. बरोबर आहे का? Yes. 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 Is it clear? आवाज येतोय का रे सगळ्यांना? I think yes, sorry for that one. While defining the types of transformer based on the value of k, okay, I have written over here k is less than 1 means what, n is greater than 1. It is a, I think n2 is less means what, okay, step down, correct, it is correct one. Okay, so no problem. Next, relation between the turns ratio and transformation ratio. K is equal to 1 by A. Okay, we remember that. This is very important. Okay, it is clear to all now? Yes? Is it clear? Those who are going to study daily, I'm asking for them only. Okay. Yes, it is clear to all. Yes, roll number 8. It is clear now? Yes. So that I2 upon I1 not cleared, sir. I2? That reverse ratio not clear. I have told you na, it is suppose आता बघा आपल्याला सेकंडरी साइडचं जर करंट फ्लोइंग काढायचं असेल तर आपल्याला काय माहित पाहिजे, लोड रेजिस्टन्स माहित पाहिजे आणि ट्रान्सफॉर्मरचा रेजिस्टन्स माहित पाहिजे. ठीक आहे, आपण ते लिहू शकतो. तर आपल्याकडे तेवढा काही इनफ वेळ नाहीये. ठीक आहे, आमचे एक्स्ट्रा लेक्चर वाढवले दररोज. ठीक आहे, आता बघा आपल्याला सेकंडरी साइडचं हे काढायचं, काय करंट काढायचंय. काय करणार आपण, V2 अपॉन सेकंडरी साइडचा रेजिस्टन्स. ठीक आहे, आपण याला म्हणू काय, R2. ठीक आहे, इज इक्वल टू काय असेल, I2 असेल. बरोबर. आणि V1 अपॉन रेजिस्टन्स ऑन प्रायमरी साइड R1. ठीक आहे, इज इक्वल टू काय असेल, हे I1 असेल. ठीक आहे, मग आपल्याला माहितीये K इज इक्वल टू काय असतो, V2 अपॉन V1. याची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. मग V2 अपॉन V1 ची व्हॅल्यू पुट करा ना, काय येते. येस, आता V2 ची व्हॅल्यू आणि याची व्हॅल्यू पुट करा, काय येते बघा. येस, किंवा I1 आपण पहिल्यांदा लिहू. I1 इज इक्वल टू काय असणार आहे, इथं आपण लिहिलंय V1 अपॉन R1. ओके, आता V1 म्हणजे I1 अपॉन I1 इंटू R1. ठीक आहे, डिवाइडेड बाय V1. बरोबर. ठीक आहे, नेक्स्ट V2 काय येतं, I2 इंटू R2. ठीक आहे, मग आता हे तुम्हाला कळण्यासाठी बघा, मी मगाशी जसं म्हणालो ना, हा जो रेजिस्टन्स आहे प्रायमरी साइडचा आणि सेकंडरी साइडचा, हा रेफर टू आपण प्रायमरी साइड किंवा सेकंडरी साइड आपण त्याला ट्रान्सफर करत असतो. त्याच्यामुळे ते काय होतं, रिव्हर्स व्हायला लागतं. ठीक आहे, V2 आणि त्याच्या व्हॅल्यू ठेवून द्या इथं
R2 into I2, ठीक आहे, डिवाइडेड बाय R1 into I1 इक्वल टू के. ठीक आहे, हे असं जरी आता इक्वल टू दिसत असेल ते आपल्याला व्हॅल्यू ऑफ रेजिस्टन्स ऑफ सेकंडरी साइड आणि रेजिस्टन्स ऑफ प्रायमरी साइड याचा त्याच्या म्हणजे याचे व्हॅल्यू आपण काय करत असतो विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर काढत असतो. ठीक आहे, मग तेव्हा या गोष्टी काय होतात परत पुन्हा I1 अपॉन I2 असं रिव्हर्स मध्ये येतं ते. ठीक आहे, एवढं इथं लक्षात ठेवा तुम्ही. ठीक आहे, इक्वलंट रेजिस्टन्स आपण ट्रान्सफर करत असतो. जो प्रायमरी साइडचा रेजिस्टन्स हा सेकंडरी साइडला एकदा रेफर करतो आणि सेकंडरी साइडचा रेजिस्टन्स एकदा प्रायमरी साइडला रेफर करतो. म्हणजे इक्वलंट सर्किट काढत असतो आपण ट्रान्सफॉर्मरचं. तुम्हाला इक्वलंट सर्किटच माहित नाही त्याच्यामुळे आपण डीप मध्ये न गेलेलो बरं त्याच्यात, कारण तुम्ही आहे ती कन्सेप्ट विसरून जाल. ठीक आहे, एवढं तर लक्षात ठेवा, कारण तुमच्या सिलेबस मध्ये इव्हन तो हा सुद्धा पार्ट नाहीये पण एमसीक्यू मध्ये येईल म्हणून मी हा घेतोय, कारण डायरेक्टली सिंगल पेज ट्रान्सफॉर्मरचं इक्वेशन आहे आणि त्याच्यावरती न्यूमरिकल्स आहेत बस. ठीक आहे, पण लक्षात ठेवा एवढं ट्रान्सफॉर्मेशन रेशो काय असतो आणि टर्न्स रेशो काय असतो. ठीक आहे, आणि रिलेशन बिटवीन द टर्न्स रेशो आणि ट्रान्सफॉर्मेशन रेशो 1/A इज इक्वल टू के. ठीक आहे, म्हणजे यांच्यामध्ये रिव्हर्स रिलेशन असतं की आपल्याला या दोन इक्वेशन वरून दिसतच असेल ते. ठीक आहे, we will see the classification of transformer based on the number of phases. Okay, single phase transformer, three phase transformer and Scott connected transformer. आता हे तुम्हाला याच्यापैकी सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मरच मी इथे दाखवू शकतो, कारण थ्री फेज ट्रान्सफॉर्मरच्या डायग्राम वगैरे वेगळे आहेत आणि ते त्यांच्या तुमच्या सिलेबस मध्ये पण नाही येते. ठीक आहे, आता ही सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर आहे म्हणजे याच्यामध्ये एक फेज आणि एक न्यूट्रल आहे बस. थ्री फेज ट्रान्सफॉर्मर मध्ये हे आउटपुट टर्मिनल्स हे तीन असतात म्हणजे तीन फेजेस असतात, तिथं न्यूट्रल वगैरे काही नसतं. मग त्या ट्रान्सफॉर्मरचे परत पुन्हा स्टार डेल्टा टाईप आहेत, परत पुन्हा आणखी डेल्टा स्टार असे कनेक्शनचे टाईप असतात. ते स्टार डेल्टा आपण जे अभ्यासले आहे की नाही फर्स्ट युनिट मध्ये, त्याचे परत त्या वाइंडिंगचे पुन्हा कनेक्शन असतात स्टार डेल्टा. ठीक आहे, त्याच्यावर पुन्हा त्याचे टाईप असतात, म्हणजे वाय वाय कनेक्टेड ट्रान्सफॉर्मर किंवा डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड ट्रान्सफॉर्मर, डेल्टा वाय कनेक्टेड किंवा वाय डेल्टा कनेक्टेड असे टाईप असतात त्या थ्री फेज ट्रान्सफॉर्मरचे. ठीक आहे, ते तुम्हाला तिथं इथं काही इमॅजिन होणार नाही ते. ठीक आहे, सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर, थ्री फेज ट्रान्सफॉर्मर आणि स्पॉट कनेक्टेड ट्रान्सफॉर्मर हे तर तुम्हाला इमॅजिन होणं शक्यच नाही तर स्पॉट कनेक्टेड ट्रान्सफॉर्मर. ठीक आहे, नंबर ऑफ फेजेस वरती सिंगल फेज, थ्री फेज आणि स्पॉट कनेक्टेड. आणि दुसरा एक टाईप असतो बघा आर्नो कन्व्हर्टर. आर्नो कन्व्हर्टर म्हणजे हा एक ट्रान्सफॉर्मरचाच टाईप आहे. आपली जी रेल्वे असते म्हणजे जी की इलेक्ट्रिसिटी वरती वर्क करते, तिथं जी मोटर असते ना त्यांची थ्री फेज मोटर असते, पण तुम्ही रेल्वे लाईन वरून पाहिला असेल फक्त एकच फेज गेलेला असतो. ठीक आहे, मग त्या सिंगल फेजचं थ्री फेज मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी एक स्पेशल ट्रान्सफॉर्मर असतो, त्याला आर्नो कन्व्हर्टर म्हणतात. ते पण टाईप तुम्हाला समजणार नाही. ठीक आहे, लक्षात ठेवा फक्त सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मर इथे. नंतर कन्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स: कोर टाइप ट्रान्सफॉर्मर, सेल टाइप ट्रान्सफॉर्मर, बेरी टाइप ट्रान्सफॉर्मर. ओके, आता हे बेरी टाइप पण तुम्हाला कळणार नाही कारण त्याचे कन्स्ट्रक्शन डिफरंट असतात. तर बघा इथे दिसत असेल तुम्हाला कोर टाइप, सेल टाइप आणि इकडं हे जे दिसतंय ना सर्क्युलर वाइंडिंग, बेरी टाइप ट्रान्सफॉर्मर असतं ते. म्हणजे एकाच जनरली बेरी टाइप ट्रान्सफॉर्मर इट इज रिलेटेड टू द ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. ठीक आहे, आता याचे डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन पॉवर ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे आता हे जनरली पॉवर ट्रान्सफॉर्मर हे मोठमोठे ट्रान्सफॉर्मर असतात ज्यांचं रेटिंग की 150 kVA च्या पुढं असतं. ठीक आहे, आता इन्स्ट्रुमेंट ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे करंट ट्रान्सफॉर्मर आणि पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर, त्याला सीटीपीटी म्हणतो आम्ही. आपले मल्टीमीटर किंवा अनालॉग मीटर हे फेल होतात म्हणजे खूप लार्ज व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करण्यासाठी किंवा लार्ज व्हॅल्यू ऑफ करंट आणि व्होल्टेज मेजर करण्यासाठी हे जे छोटे छोटे मीटर्स आहेत ते तिथं म्हणजे शक्यच होत नाही त्यांना मेजर करणं किंवा ते जळून जातात. म्हणून इन्स्ट्रुमेंट ट्रान्सफॉर्मर नावाची कन्सेप्ट असते, त्याच्यामध्ये सीटीपीटी. परत त्याचे दोन टाईप असतात, करंट ट्रान्सफॉर्मर आणि पोटेन्शियल ट्रान्सफॉर्मर. ठीक आहे, आणि डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे तुमच्या घराच्या शेजारचं ट्रान्सफॉर्मर. ठीक आहे, म्हणजे घराच्या आजूबाजूचा. ठीक आहे, आणि वेल्डिंग ट्रान्सफॉर्मर तुम्ही पाहिलं असेल. वेल्डिंग ट्रान्सफॉर्मर हे वेगळ्याच टाईपचं ट्रान्सफॉर्मर असतं, हे जनरली ऑटो ट्रान्सफॉर्मर टाईप असतं. तुम्ही फॅब्रिकेशनच्या दुकानामध्ये वगैरे पाहिलं असेल हे ऑटो ट्रान्सफॉर्मर मध्ये. आरो पॉइंटर मी स्लाइड करतो तिथं बघा,
एक ऑटो ट्रान्सफॉर्मर असतं. म्हणजे ही जनरली ऑटो ट्रान्सफॉर्मर हे किंवा वेल्डिंग ट्रान्सफॉर्मर हे जनरली स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर असतं. ठीक आहे. नंतर बघा हे कोर टाईपचं कन्स्ट्रक्शन आहे. कोर टाईप ट्रान्सफॉर्मर मध्ये 2 लिंब असतात. ठीक आहे. फर्स्ट लिंब वरती प्रायमरी वाइंडिंग, सेकंड लिंब वरती सेकंडरी वाइंडिंग अशी गुंडाळलेली असते किंवा रॅप केलेली असते. ठीक आहे. आता याची काही मेरिट्स आहेत, म्हणजे मेरिट्स म्हणजे ऍडव्हान्टेजेस आहेत या कोर टाईप कनेक्शनचे. इझी कन्स्ट्रक्शन, बेटर कूलिंग अँड इझी इन्सुलेशन. आता हे बेटर कूलिंग का होते, कशी होते हे तुम्हाला डिटेल ट्रान्सफॉर्मर पाहिल्यानंतरच कळते, किंवा काय म्हणू आपण त्याला त्याचं कन्स्ट्रक्शन डिटेल मध्ये पाहिल्यानंतर तुम्हाला कळेल. आणि तुम्हाला काही डिटेल मध्ये एवढं नाहीये. ठीक आहे. याचं इझी कन्स्ट्रक्शन आहे, बेटर कूलिंग आहे आणि इझी इन्सुलेशन आहे. कारण इन्सुलेशन इझी काय आहे, कारण या 2 वाइंडिंग एकमेकापासून दूर आहेत आणि परत पुन्हा या वाइंडिंग या दोघांमध्ये गॅप असल्यामुळे तिथे इन्सुलेशनचा एवढा काही इश्यू येणार नाही. म्हणजे या 2 वाइंडिंग मध्ये शॉर्ट सर्किट काही होण्याची शक्यता नाहीये. पण सेल टाईप ट्रान्सफॉर्मर मध्ये या दोन्ही वाइंडिंग एकाच लिंब वरती गुंडाळलेले असतात. मी तुम्हाला दाखवतो. मग त्याच्यामध्ये इन्सुलेशनचा प्रॉब्लेम वगैरे येतो. ठीक आहे. मग कुलिंग व्यवस्थित होत नाही तिथं. आता याच्यामध्ये बघा डेमेरिट्स. आता लेस कपलिंग. लेस कपलिंग याचं मिनिंग काय, कारण आपण कोइफिशियंट ऑफ कपलिंग किंवा लिकेज कोइफिशियंट पाहिलेला आहे बघा. ह्या 2 वाइंडिंग एकमेकापासून खूप दूर आहेत, म्हणजे याच्यामध्ये लेस कपलिंग असते किंवा टोटल मॅग्नेटिक फ्लक्स हे यालाच लिंक होत नाहीये का, त्यांच्यामध्ये दोघांमध्ये खूप सारा गॅप आहे म्हणून. ठीक आहे. लेस कपलिंग याचं ते डिमेरिट असेल. नेक्स्ट लेस मेकॅनिकल प्रोटेक्शन. म्हणजे याला काय म्हणू आपण, तुम्ही जर पाहिलं असेल तर कळेल तुम्हाला की ट्रान्सफॉर्मर खूप असं म्हणजे त्याचा एरिया क्रॉस सेक्शन किंवा जे डब्बा आहे मोठा तो खूप जास्तीचा असतो आणि मग त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस जी आहे ती खूप कॉस्टलीअर होते. मग तिथं लोक कॉम्प्रोमाइज करतात. मग तिथं जे ते स्टील वगैरे युज करणार आहेत किंवा बाहेरचा जो पत्रा युज करणार आहे तर त्यांची स्ट्रेंथ वगैरे डिक्रीज होते. म्हणजे त्यांची काय म्हणू आपण त्याला मेकॅनिकली ते असं प्रोटेक्टेड नसतात. ठीक आहे. आणि हे ट्रान्सफॉर्मर हे लेस इफिशियंट आहेत. आता लेस इफिशियंट असण्यामागचं मेन कारण आहे बघा लेस कपलिंग. आता लेस कपलिंग किंवा इथं लिकेज कोइफिशियंट हा जास्त असतो म्हणून त्याची इफिशियन्सी पण कमी असते. या गोष्टी पण कळायला तुम्हाला सेकंड इयरला यावं लागेल इलेक्ट्रिकल मध्ये. ठीक आहे. ही इफिशियन्सी का कमी होते कोर टाईप ट्रान्सफॉर्मरची, कारण लेस कपलिंग आहे. तुम्हाला की पॉईंट सांगतो, लेस कपलिंग म्हणून लेस इफिशियन्सी. ठीक आहे. नंतर सेल टाईप ट्रान्सफॉर्मर. ठीक आहे. सेल टाईप ट्रान्सफॉर्मर मी जसं मगाशी तुम्हाला सांगितलं तसं प्रायमरी आणि सेकंडरी वाइंडिंग या दोन्ही एकाच लिंब वरती गुंडाळतात. ठीक आहे. किंवा रॅप केलेले असतात तिथे जसं तुम्हाला दिसतंय बघा. ठीक आहे. प्रायमरी आणि सेकंडरी वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड ऑन द सेंट्रल लिंब ऑफ द कोर. म्हणजे सेंट्रल जो लिंब आहे हा एक लिंब आहे आणि हा एक लिंब आहे, पण हा सेंट्रल जो लिंब आहे त्याच्यावरतीच दोन्ही वाइंडिंग गुंडाळलेले असतात. म्हणजे प्रायमरी वाइंडिंग आणि सेकंडरी वाइंडिंग. समटाइम्स प्रायमरी वाइंडिंगला एलव्ही वाइंडिंग म्हणतात स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मर मध्ये आणि सेकंडरीला एचव्ही वाइंडिंग म्हणतात. ठीक आहे. आता एचव्ही म्हणजे काय, हाय व्होल्टेज. एलव्ही म्हणजे काय, लो व्होल्टेज. लो व्होल्टेज हाय टेन्शन असं म्हणतात इकडे. ठीक आहे. बघा याचे मेरिट्स काय आहेत, मोर कपलिंग. कारण या दोन्ही काय म्हणतात आपण वाइंडिंग एकाच लिंब वरती आहेत पण या एकमेकांच्या जवळ आहेत, म्हणजे मोर कपलिंग आहे, म्हणजे त्यांची इफिशियन्सी जास्त आहे. ठीक आहे. मोर कपलिंग मोर इफिशियंट. मोर द लिकेज कोइफिशियंट लेस विल बी द इफिशियन्सी. ओके. आता हे रिलेशन्स आहेत त्याच्यामध्ये. नंतर मोर इकॉनॉमिकल प्रोटेक्शन. कारण या ज्या वाइंडिंग आहे त्या वाइंडिंग टोटली सगळीकडून प्रोटेक्टेड असतात किंवा अशी कव्हर्ड असतात. म्हणून या वाइंडिंग वरती किंवा ऍक्च्युअली जिथे जे कंडक्टर गुंडाळलेले असतात या सेंट्रल लिंब वरती याच्यामध्ये कुठलाही मेकॅनिकल मुळे काय म्हणू आपण डॅमेज होणार नाही किंवा तुटणार नाही किंवा असं त्याच्यावरचं जे इन्सुलेशन आहे ते खराब होणार नाही का, कारण चौकून याच्या सगळीकडून असं आयरन बॉक्स असतो किंवा कास्ट आयरनचा एक बॉक्स बनवलेला असतो. म्हणून इथल्या ज्या वाइंडिंग आहेत या कोर टाईपच्या ट्रान्सफॉर्मरच्या कंपॅरिझन मध्ये लेस प्रोटेक्टेड आहे, मोर प्रोटेक्टेड आहे. ठीक आहे. मेकॅनिकली मोर प्रोटेक्टेड आहे. कारण इथं बघा या वाइंडिंग जे आहे ते डायरेक्टली आउटसाइड आहे, याला काही जास्त मेकॅनिकल प्रोटेक्शन नाहीये. म्हणजे याच्यामध्ये कंपॅरिझन केलं तर कोर टाईप ट्रान्सफॉर्मर मध्ये ज्या वाइंडिंग आहे त्या लेस मेकॅनिकली प्रोटेक्टेड असतात विथ कम्पेअर टू कोर टाईप सेल टाईप ट्रान्सफॉर्मर. ओके. हे त्याचे काय म्हणू आपण त्याला मेरिट्स आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट डेमेरिट्स. कन्स्ट्रक्शन इज नॉट इझी. ओके. आता हे कन्स्ट्रक्शन इझी का नसतं तर तुम्हाला हे त्याचे लॅमिनेशन वगैरे, लॅमिनेशन म्हणजे लिंब वगैरे जे असतात ना, लिंब म्हणतो ना आपण, हा लिंब अशा छोट्या छोट्या तीन आपण त्याला काय म्हणू मिलीमीटर मध्ये एवढा जो थिकनेस असतो कमी तेवढ्या थिकनेसच्या छोट्या छोट्या अशा चकत्या असतात किंवा पातळ प्लेट असतात
त्याला त्या जनरली सिलिकॉन स्टील किंवा अमॉर्फस मटेरियलचे बनलेले असतात आणि ते एकमेकांमध्ये असं टाय केलेले असतात किंवा बांधलेले असतात. ठीक आहे, मग ती प्रोसिजर खूप डिफिकल्ट आहे, म्हणजे कन्स्ट्रक्शन इज नॉट इझी. ओके, आणि लेस कूलिंग. आता या दोन्ही वाइंडिंग एकाच लिंब वरती असल्यामुळे काय होतंय, आणि याला चौकून असं एनवलप आहे म्हणून तिथं काय होतं, कूलिंग इफेक्ट हा लेस आहे या वाइंडिंगचा आणि रिक्वायर द मोर इन्सुलेशन. आता इन्सुलेशन मोर का असतं, इन्सुलेशन याचं मिनिंग आहे की या प्रायमरी वाइंडिंग आणि सेकंडरी वाइंडिंगला इलेक्ट्रिकली एकमेकाला कनेक्ट होऊ द्यायचं नाही, कारण आपण म्हणतोय की ट्रान्सफॉर्मर हे मॅग्नेटिकली कपल्ड डिव्हाइस आहे. ठीक आहे, ट्रान्सफॉर्मर काय आहे, मॅग्नेटिकली कपल्ड डिव्हाइस आहे. त्या दोघांमध्ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नसायला पाहिजे, म्हणजे प्रायमरी वाइंडिंग आणि सेकंडरी वाइंडिंग किंवा फर्स्ट कॉइल आणि सेकंड कॉइल या दोघांमध्ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नसायला पाहिजे, त्यांच्यामध्ये मॅग्नेटिक कनेक्शन असायला पाहिजे. मग याच्यामध्ये या दोन्ही वाइंडिंग एकाच लिंब वरती आहेत, मग या दोघांचं इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होऊ नये म्हणून आपल्याला तिथं खूप जास्त इन्सुलेशन लागतं, म्हणजे इट रिक्वायर्स द मोर इन्सुलेशन. हा त्याचा डिसएडव्हान्टेज किंवा डेमेरिट्स आहे. ठीक आहे, लक्षात राहील सगळ्यांना. आता याच्यामध्ये काय डिफरन्शिएटिंग पॉईंट आहेत बघा, ते पण मी लिस्ट केलेलं आहे. ठीक आहे, वाइंडिंग सराउंड्स द कोर. ओके, कोर टाइप मध्ये जसं मी तुम्हाला म्हणालो की कोर टाइप मध्ये वाइंडिंग ही कव्हर केलेली असते. ठीक आहे, कोर मध्ये. आणि इन केस ऑफ सेल टाइप, कोर सराउंड्स द वाइंडिंग. कोर ही वाइंडिंगला सराउंड करते. प्रायमरी अँड सेकंडरी कॅन बी प्लेस्ड ऑन सिंगल लिंब और टू सेपरेट लिंब. कोर टाइप मध्ये बघा, आपण प्रायमरी आणि सेकंडरी एका लिंब वरती प्लेस करू शकतो किंवा सेपरेट लिंब किंवा टू डिफरंट सेपरेट लिंब वरती आपण प्लेस करू शकतो, पण सेल टाइप मध्ये तसं नाहीये. प्रायमरी वाइंडिंग आणि सेकंडरी वाइंडिंग एकाच लिंब वरती आपल्याला प्लेस करावं लागतं. ठीक आहे, कोर टाइप मध्ये बघा, ऑल द लिंब्स कॅरी इक्वल फ्लक्सेस, मोर कूलिंग. ओके, आता ऑल लिंब्स कॅरी द इक्वल फ्लक्सेस. ठीक आहे, आपण याच्यावरती एक न्यूमरिकल घेणार आहोत. ठीक आहे, म्हणजे पॅरलल सर्किट असतं ट्रान्सफॉर्मर मध्ये, पॅरलल सर्किट असतं कोर टाइप ट्रान्सफॉर्मर मध्ये. ठीक आहे, सॉरी सिरीज सर्किट असतं, कारण याच्यातून सेम मॅग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होतं. ठीक आहे, ऑल लिंब्स कॅरी द इक्वल फ्लक्सेस म्हणजे हे जे दोन्ही लिंब आहेत त्यांच्यामध्ये सेम फ्लक्स फ्लो होत आहे ना, म्हणून आपण कोर टाइप ट्रान्सफॉर्मरला सिरीज मॅग्नेटिक सर्किट म्हणणार आहोत. लक्षात ठेवा, काय कोर टाइप ट्रान्सफॉर्मरला सिरीज मॅग्नेटिक सर्किट असं म्हणतात. ओके, सिरीज मॅग्नेटिक सर्किट. पण सेल टाइप ट्रान्सफॉर्मरला पॅरलल मॅग्नेटिक सर्किट म्हणतात, कारण या पॉइंटला जर आपण या पॉइंटला फ्लक्स काय होतं, खालच्या दिशेने जातं, परत पुढे पण जातं. म्हणजे या पॉइंटला आपण केसीएल लावतो तसं इथं पण केसीएल लावला तर फ्लक्स खालच्या दिशेने काय जाईल आणि पुढे काय जाईल, म्हणजे फ्लक्स डिवाइड होतं, म्हणजे हे पॅरलल सर्किट आहे. ठीक आहे, म्हणजे सेल टाइप ट्रान्सफॉर्मर हा पॅरलल सर्किट असतं. ठीक आहे, म्हणजे सेल टाइप ट्रान्सफॉर्मर मध्ये फ्लक्स फ्लोइंग थ्रू द लिंब इज डिफरंट. ओके, म्हणजे या तिन्ही लिंब मधून जाणारा, हे तिन्ही कोरचे जे लिंब दिसत आहेत याच्यामधून जाणारा फ्लक्स हे डिफरंट असेल. ठीक आहे, construction is easy and construction is difficult, we have seen already. Okay, widely used at high efficiency. Okay, and really used for the low efficient. Okay, बघा, widely used high efficient. Okay, म्हणजे कोर टाइप ट्रान्सफॉर्मर हे वाइडली यूज केलं जातं आणि सेल टाइप हे रेअरली यूज केलं जातं इन केस ऑफ लो इफिशियंट ऍप्लिकेशन. म्हणजे ज्या ठिकाणी हाय इफिशियन्सी ऑपरेशन करायचे आहेत तिथे आपण सेल टाइप ट्रान्सफॉर्मर यूज करतो, आणि मग हे रेअरली यूज केलं जातं कोणाच्या केसमध्ये, लो इफिशियंट डिव्हाइस किंवा लो इफिशियंट सिस्टम मध्ये. आता या फिफ्थ स्टेटमेंटचं मिनिंग समजायचं असेल तर बघा, कोर टाइप ट्रान्सफॉर्मरची इफिशियन्सी किती आहे, लेस इफिशियन्सी आहे, म्हणून यांनी रिलेशन काय लावलंय बघा, की वाइडली युज्ड ॲज अ हाय इफिशियंट, कारण याची लेस इफिशियन्सी. आता हे कॉन्व्हर्सली त्यांनी स्टेटमेंट मध्ये थोडं जम्बलिंग केलेलं आहे. ठीक आहे, कोर टाइप मध्ये बघा हे लेस इफिशियंट आहे. ठीक आहे, पण वाइडली युज्ड ॲज अ हाय इफिशियंट ऍप्लिकेशन अँड इट इज रेअरली युज्ड फॉर द लो इफिशियंट, कारण याची ऑलरेडी स्वतःची इफिशियन्सी जास्त आहे, म्हणून हे काही कमी इफिशियंट असणाऱ्या सिस्टम साठी यूज केलं जाणार नाही. जिथे जास्त इफिशियन्सी आपल्याला लागेल त्याच ठिकाणी आपण सेल टाइप ट्रान्सफॉर्मरला यूज करू शकतो. ठीक आहे, म्हणजे लक्षात ठेवा, सेल टाइप ट्रान्सफॉर्मर हे ज्या सिस्टम मध्ये हायर इफिशियन्सी डिझायरेबल असते, डिझायरेबलचं मिनिंग समजतं तुम्हाला. ठीक आहे, म्हणजे अपेक्षित असणं. ज्या सिस्टम मध्ये हायर इफिशियन्सी डिझायरेबल असते त्या सिस्टम मध्ये आपण सेल टाइप ट्रान्सफॉर्मर यूज करतो, आणि ज्या सिस्टम मध्ये
मिनिमम इफिशियन्सी किंवा लेस इफिशियन्सी डिझायरेबल असते. फॉर एक्झाम्पल डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे तिथं लेस इफिशियन्सी डिझायरेबल असते. पण पॉवर ट्रान्सफॉर्मर किंवा सबस्टेशन मध्ये असणारे ट्रान्सफॉर्मर किंवा पॉवर ग्रिड मध्ये असणारे ट्रान्सफॉर्मर हे खूप हाय इफिशियंट ट्रान्सफॉर्मर असतात किंवा तिथं इफिशियन्सी खूप जास्त असणं गरजेचं असतं. ठीक आहे, म्हणून तिथं जनरली सेल टाइप ट्रान्सफॉर्मर यूज करतात. ठीक आहे, आणि कोर टाइप ट्रान्सफॉर्मर ज्या ठिकाणी लेस इफिशियन्सी डिझायरेबल आहे किंवा मिनिमम इफिशियन्सी असली तरी चालू शकते, त्या ऍप्लिकेशन मध्ये आपण कोर टाइप यूज करणार आहोत. ठीक आहे, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इज मोर, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इज लो. आता हीट डिसिपेशन म्हणजे काय? हीट ट्रान्सफर होण्याचा रेट. ठीक आहे, आता तुम्ही जर पाहिलं असेल की या ट्रान्सफॉर्मरचा जो मी मगाशी म्हणलो ना तुम्हाला, याचा एरिया क्रॉस सेक्शन किंवा याचा जो बाहेरचा बॉक्स आहे हा खूप मोठा असतो. मग आपल्याला जूल्स लॉ नुसार माहिती आहे की हीट डिसिपेशनचा रेट हा त्याच्या एरिया सरफेस एरियावरती डिपेंड असतो. जूल्स लॉ किंवा आणखी याच्याशी रिलेटेड रूल आहे बघा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कुलिंग. तुम्ही जर पाहिलं असेल 12th स्टँडर्ड मध्ये आय थिंक आहे परफेक्टली, ब्लॅक बॉडीचा एक्सपेरिमेंट आहे बघा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कुलिंग. तिथं लॉ आहेत न्यूटनचे कुलिंगच्या रिलेटेड, किंवा हे मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये डिटेल्स आहे. हीट ट्रान्सफर नावाचा टोटल त्यांचा एक सब्जेक्ट असतो आणि त्या हीट ट्रान्सफॉर्मर मध्ये ह्या डिटेल गोष्टी स्टडी केल्या जातात. किंवा त्यांच्यामध्ये एमटेक सुद्धा आहे हीट ट्रान्सफॉर्मर मध्ये, सॉरी हीट ट्रान्सफर मध्ये. रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इज मोर, कारण सरफेस एरिया come into the contact to the atmosphere is more in case of core type transformer. आणि सेल टाइप मध्ये जो काही सरफेस एरिया असेल जो की atmosphere प्रोजेक्ट होईल हा लेस असतो, म्हणून तिथला कूलिंग रेट हा कमी असतो. ठीक आहे, कूलिंग रेट हा कमी असतो. ठीक आहे, आपण पाहणार आहोत सेकंड युनिट वरती काही न्यूमरिकल्स पाहायचे आपल्याला. ठीक आहे, बघा न्यूमरिकल एक स्टेटमेंट वाचून घ्या, मी अटेंडन्स चेक करतो. Yes, roll number 1. Please give me attendance. Roll number 1. Yes. 1, 2, 3. One is present. 2, 3, 4. Yes, option number are 16, 19, 21, 25, 28, 29, 31, 43, 59 and 67. Okay. Anyone is present? Let me know. I will put the attendance. Okay. So consider a solenoid with 500 turns, okay, which are wound on a iron core whose relative permeability is 800. Okay, and 40 centimeter is the length of the solenoid, while 3 centimeter is the radius. The change in current is from 0 to 3 ampere. Calculate the average EMF induced for this change in the current for time 0.4 second. Okay.
आता इथं आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं बघा, अवरेज ईएमएफ इंड्युस्ड, म्हणजे इंड्युस्ड ईएमएफ ची इथं व्हॅल्यू काढायची आहे. ठीक आहे. आता हा गिवन डेटा आहे. ठीक आहे. काय काय दिले त्यांनी बघा, नंबर ऑफ टर्न्स दिलेत 500. ओके. परमियाबिलिटी दिली आहे 800. ही रिलेटिव्ह परमियाबिलिटी आहे, म्हणजे त्याला युनिट नाहीये. ठीक आहे. 800 टर्न रिलेटिव्ह परमियाबिलिटी दिलेली आहे. लेंथ ऑफ मॅग्नेटिक सर्किट 40 सेंटीमीटर दिली आहे, त्याला मीटर मध्ये कन्वर्ट करा 0.4 मीटर येईल. ठीक आहे. कन्वर्जन सगळ्याला माहिती आहे. सेंटीमीटरचं मीटर मध्ये कन्वर्ट करायचं म्हणलं की त्याला 100 ने डिवाइड करायचं. 40/100 म्हणजे 0.4. ठीक आहे. नेक्स्ट बघा रेडियस. रेडियस दिले त्यांनी 3 सेंटीमीटर. परत या सेंटीमीटरला 100 ने डिवाइड करा, इट विल कन्वर्टेड इनटू मीटर. ओके. 0.03 मीटर. चेंज इन करंट म्हणजे DI दिले त्यांनी. चेंज इन करंटची व्हॅल्यू किती दिली आहे, 0 to 3 एम्पियर, म्हणजे DI ची व्हॅल्यू दिली आहे बघा 3 - 0 म्हणजे 3 एम्पियर दिलेली आहे. ठीक आहे. आणि चेंज इन टाइम 0.4 सेकंड म्हणजे DT ची व्हॅल्यू दिलेली आहे त्यांनी. आपल्याला काय विचारलंय त्यांनी, ईएमएफ इंड्युस्ड काढा. ठीक आहे. ईएमएफ इंड्युस्ड काढा. मग आपल्याला माहिती आहे सेल्फ इंडक्टन्स कसा देतात बरं सांगा. सेल्फ इंडक्टन्स आपण म्युच्युअल इंडक्शन आणि सेल्फ इंडक्शन स्टडी करताना पाहिलं होतं. सेल्फ इंडक्टन्सची व्हॅल्यू कशी देतात किंवा त्याचा फॉर्म्युला काय. येस, व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर सेल्फ इंडक्शन. येस, एनीवन टेल मी. म्यू, मी तुम्हाला क्ल्यू देतो थोडीशी. येस, म्यू इंटू समथिंग डिवायडेड बाय समथिंग. काय असतं सांगा. येस, सेल्फ इंडक्टन्सची व्हॅल्यू काय असते, म्यू इंटू n² इंटू ए डिवायडेड बाय एल. ही फॉर्म्युला आहे कशाचा, सेल्फ इंडक्टन्सचा. ठीक आहे. सेल्फ इंडक्टन्स कॅपिटल एल आपण पाहिलं होतं बघा, तुम्हाला मी म्हणत होतो एल ला समटाइम्स सेल्फ इंडक्शन सुद्धा म्हणतात. ठीक आहे. हा एल आहे, म्यू इंटू n² इंटू ए डिवायडेड बाय एल. मग इथं व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर तुम्हाला इथं आन्सर मिळून जाईल. एन ची व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला, म्यू म्हणजे काय असणार आहे, म्यू 0 इंटू म्यू आर आहे. म्यू 0 ची व्हॅल्यू आपल्याला सगळ्यांना माहित असते आणि म्यू आर ची व्हॅल्यू इथे त्यांनी दिलेली आहे. मग म्यू 0 म्यू आर n² इंटू ए डिवायडेड बाय एल. मग आता जे ए आहे, ए ची व्हॅल्यू काय असते हो. आता हा सर्क्युलर कंडक्टर आहे, मग एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ सर्कल काय असतो. यस, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ सर्कल किंवा एरिया ऑफ सर्कल काय असणार मग, पाय आर स्क्वेअर. सिंपल. मग पाय आर स्क्वेअर म्हणजे आर ची आपल्याला व्हॅल्यू माहित आहे की नाही, पायची पण व्हॅल्यू माहित आहे आणि आर ची पण व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे. पायची व्हॅल्यू किती असते, 22 डिवायडेड बाय 7 किंवा 3.14. बरोबर की नाही. या पायची व्हॅल्यू किती असते, 3.14 और काय असते 22 अपॉन, आता हे 21 दिसतंय बरं का, पण ते 22 आहे. ठीक आहे. 22 अपॉन 7 असते किंवा 3.14 असते. ठीक आहे. आर ची व्हॅल्यू किती दिली आहे इथं, रेडियस दिली आहे 0.03 मीटर. पुट करा, ए ची व्हॅल्यू काढा, नंतर याच्यामध्ये पुट करा आणि एल ची तर व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे किती, 0.4 मीटर आहे. ठीक आहे. हे व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर तुम्हाला इक्वेशन आपल्याला व्हॅल्यू मिळेल एल ची. ठीक आहे. किती मिळेल, 1.77 हेनरी. ठीक आहे. आता हे सिंपल मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन आहे बघा हे सगळं. ठीक आहे. मी आता इथं व्हॅल्यू ठेवलेली आहे 4 पाय 10 to the power of -7. ही म्यू 0 ची व्हॅल्यू आहे. आपण काय करतोय, या म्यू ची व्हॅल्यू ठेवलेली आहे बघा इथं, म्यू इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू म्यू आर. ओके. मग म्यू आर ची व्हॅल्यू माहिती आपल्याला 800, म्यू ची व्हॅल्यू माहिती आहे 4 पाय इंटू 10 to the power of yes -7 हेनरी पर मीटर. ओके. मग ही व्हॅल्यू पुट करा, तुम्हाला आन्सर मिळेल इंडक्टन्सचं किंवा सेल्फ इंडक्शनचं 1.77 हेनरी. ठीक आहे. मग आपल्याला काय करायचं, इंड्युस्ड ईएमएफ काढायचा. यस, इथपर्यंत क्लिअर आहे का सगळ्यांना. कारण सिंपल फॉर्म्युला आहे, एरिया क्रॉस सेक्शन किंवा एरिया ऑफ सर्कल सगळ्यांना माहित असतो, पाय आर स्क्वेअर. आर ची व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला आणि पाय ची व्हॅल्यू माहिती आहे. या व्हॅल्यू पुट केल्या, मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन केलं आणि त्याची व्हॅल्यू किती येणार, 1.77 हेनरी. कारण इंडक्टन्स हा हेनरी मध्ये मेजर करतात.
आपण म्युच्युअल सेल्फ इंडक्शन किंवा सेल्फ इंडक्टन्सचं डेफिनेशन पाहत असताना आपण 1 हेनरी याचं मिनिंग पण पाहिलं होतं बघा. काय होतं बरं सांगा बरं लवकर. येस, 1 हेनरी म्हणजे काय असतो? व्हेनेवर काय बरं लवकर सांगा. मग मी तुम्हाला पुढचा जो क्वेश्चन विचारलाय त्यांनी अवरेज ईएमएफ इंड्युस्ड, हा क्वेश्चन इथं का विचारला ते तुम्हाला रिझन सांगतो. आणि आपण हे कॅपिटल एल का काढलं, या दोघांमध्ये काय रिलेशन आहे ते सांगतो. कारण आपण सेल्फ इंडक्शन किंवा काय म्हणू आपण त्याला सेल्फ इंडक्टन्सचं डेफिनेशन पाहताना पाहिलं होतं की इंडक्शन किंवा इंडक्टन्सचं मिनिंग काय असतं. इंडक्टन्सचं मिनिंग काय असतं मग सांगा लवकर चला. येस, मी माग एकदा म्हणजे टेलिग्राम ग्रुप वरती बघा कदम सरांनी एक लिंक शेअर केली होती BEEE स्टडी मटेरियल म्हणून. ती लिंक रेफर करा, तिथं तुम्हाला MCQ दिसतील, मॅग्नेटिक सर्किटचे असाइनमेंट दिसेल, परत आणखी झूम रेकॉर्डेड लेक्चर दिसतील तिथं पण सेपरेट. ठीक आहे. आणि आपलं काय म्हणतात ते तुमचं युट्यूब चॅनल आहे त्याच्यावरती पण प्रत्येक लेक्चर आपलं अपलोडेड आहे. आणि त्या BEEE ची जी गुगल ड्राईव्हची लिंक आहे त्या लिंक वरती पण तुम्हाला ते झूम रेकॉर्डेड लेक्चर, PPT, MCQ, नोट्स आणि असाइनमेंट हे सगळ्याच्या सगळं तुम्हाला त्या टीचिंग डायरी मध्ये पण लिंक आहे. BEEE ची मी सेपरेट गुगल ड्राईव्हची लिंक पण तुमच्या टेलिग्राम ग्रुप वरती दिलेली आहे. आणि झूम रेकॉर्डेड लेक्चर हे युट्यूब चॅनलला पण आहे. ठीक आहे, तुम्ही ते रेफर करू शकता. मी असं का सांगतोय कारण आपलं युनिट आपण नेक्स्ट लेक्चरला स्टॉप करणार आहोत, युनिट नंबर 2. ठीक आहे. आता बघा एखाद्या कॉइलचा इंडक्टन्स हा 1 हेनरी आहे असं आपण कधी म्हणतो, जेव्हा त्या कॉइल मध्ये इंड्युस्ड ईएमएफ 1 व्होल्ट एवढं तयार होईल, तेव्हा त्या कॉइलचा जो काही इंडक्टन्स असेल तेव्हा त्या कॉइलच्या इंडक्टन्सला आपण 1 हेनरी असं म्हणतो. मग आता दुसरी एक तिथे आपण कंडिशन म्हणत होतो की जेव्हा एखाद्या कॉइल मध्ये 1 व्होल्ट एवढं इंड्युस्ड ईएमएफ तयार होतं आणि त्या कॉइल मधून जाणारा जर करंट 1 एम्पियर पर सेकंड इतक्या वेगाने चेंज होत असेल तर त्या कॉइलचा असणारा जो काही इंडक्टन्स असेल तो 1 हेनरी असतो असं आपण डिफाइन केलं होतं बघा. तुम्हाला आठवतं की नाही मला माहित नाही, पण आपण 1 हेनरीला काय डिफाइन केलं होतं? इट इज द इंडक्टन्स ऑफ ए कॉइल व्हेनेवर EMF induced in the coil is 1 volt at current flowing through the coil changed from rate of change of current flowing through the coil is 1 ampere per second. ठीक आहे, ही आपण डेफिनेशन पाहिली होती. ठीक आहे, तुम्हाला मी दाखवतो माहिती. हे बघा, 1 Henry is defined as the amount of inductance required to produce a EMF of 1 volt in a conductor or coil when the current changes in the conductor at the rate of 1 ampere per second. हा फॉर्म्युला इथं होता म्हणून मी तुम्हाला विचारत होतो L is equal to काय असतं. ठीक आहे, बघा रेफर करा PPT, तुम्हाला ते दिसून येईल. ठीक आहे, हा मग मॅग्निट्यूड ऑफ इंड्युस्ड ईएमएफ काय असणार आहे इन टर्म्स ऑफ इंडक्टन्स ते आपण पाहणार आहोत. मॅग्निट्यूड ऑफ इंड्युस्ड ईएमएफ इन टर्म्स ऑफ इंडक्टन्स आपल्याला माहिती आहे त्याच्या डेफिनेशन नुसार आपण हे लिहिलेलं आहे. ठीक आहे, म्हणजे एखाद्या कॉइल मध्ये 1 व्होल्ट एवढा इंडक्टन्स 1 व्होल्ट एवढा ईएमएफ इंड्यूस कधी होईल जेव्हा त्या कॉइलचा इंडक्टन्स हा 1 हेनरी असेल तेव्हा, आणि करंटचा चेंजिंग रेट किती असेल 1 एम्पियर पर सेकंड. ते स्टेटमेंट हे आपण इथं मॅथमॅटिकली लिहिलेलं आहे. आता हे इप्सिलॉन नाहीये बरं का, इप्सिलॉन इथं लिहायला नाही पाहिजे होतं मी, पण ते लिहिलेलं आहे. ठीक आहे, इथे ही मला कॅपिटल ई लिहायचं होतं. ठीक आहे, कॅपिटल ई आहे. EM मॅग्निट्यूड ऑफ इंड्युस्ड ईएमएफ कॅपिटल ई इज इक्वल टू LDI/dt. ओके, आता DI ची पण व्हॅल्यू माहिती आपल्याला आणि DT ची पण व्हॅल्यू माहिती आहे आणि L ची पण व्हॅल्यू आपण इथे जस्ट कॅल्क्युलेट केली आहे.
मग ती सबस्टिट्यूट करा इथं. रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट किती दिलेला आहे 3 एम्पियर. ओके, DI ची व्हॅल्यू 3 एम्पियर आहे आणि DT ची व्हॅल्यू किती आहे 0.4 एम्पियर. ही व्हॅल्यू पुट करा, तुम्हाला EMF इंड्युस्ड व्हॅल्यू मिळेल 13.27 व्होल्ट. ओके, 13.27 व्होल्ट. लक्षात राहील. ठीक आहे, हे फॉर्म्युला लिहा किंवा स्क्रीनशॉट करा किंवा तुम्हाला PPT अवेलेबल आहे, तुम्ही ती रेफर करू शकता. ठीक आहे, आपण नेक्स्ट क्लासला एक न्यूमरिकल घेणार आहात EMF इक्वेशन वरती आणि मग तिथं आय थिंक 2-3 न्यूमरिकल्स आहेत आणखी त्याच्यावरती घेणार आहात नेक्स्ट क्लासमध्ये. ठीक आहे, तोपर्यंत हे एक बघा, आय थिंक 2 मिनिट बाकी आहे. इंडक्टन्स कॅल्क्युलेशन एक्झाम्पल. ओके, हे सेम मला आता आपण जे वर पाहिले की नाही त्याच्यावरती बेसिस आहे. A 100 tons coil with a cross section area of 0.025 meter is 20 centimeter long. Okay, आता हे स्टेटमेंट कसं कॉम्प्लिकेटेड देतात बघा. A 100 tons coil with a cross section area of 0.025 meter is 20 centimeter long. म्हणजे L ची व्हॅल्यू आहे इथं 20 सेंटीमीटर. मीटर मध्ये कन्वर्ट केलं तर याला 0.2 मीटर येईल. ठीक आहे, आणि एरिया क्रॉस सेक्शन त्यांनी दिलाय 0.025 मीटर स्क्वेअर. ओके, आणि मग आता ही कॉईल आहे म्हणजे ही डेफिनेटली कंडक्टरची कॉईल असणार आहे. ठीक आहे, म्हणजे कंडक्टर हा मेजर केस मध्ये हा सर्क्युलर असतो. ठीक आहे, मग परत एकदा सर्कलचा एरिया ठेवा तिथं आणि मग त्याची व्हॅल्यू तुम्हाला तिथं मिळून जाईल. ठीक आहे, आणि रिलेटिव्ह परमिएबिलिटी दिली आहे म्हणजे μr ची व्हॅल्यू दिली आहे त्यांनी 2750. फाइंड द इंडक्टन्स ऑफ दिस कॉईल. आता हा क्वेश्चन इतका कॉमन क्वेश्चन आहे की इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगच्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामला मिनिमम या आर्टिकल वरती एक तरी क्वेश्चन विचारलं, म्युच्युअल इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन, कारण हे इम्पॉर्टंट आहेच तेवढं. ठीक आहे, बघा मग पुट करा व्हॅल्यू, तुम्हाला डायरेक्टली आन्सर मिळून जाईल. ठीक आहे, कारण एरिया क्रॉस सेक्शन माहिती आहे आपल्याला. ठीक आहे, डायरेक्टली त्याची व्हॅल्यू इथं पुट करू शकतो. पण प्रिव्हियस केस मध्ये तसं होतं का, तर या प्रॉब्लेम मध्ये त्यांनी काय दिलं होतं, रेडियस ऑफ कंडक्टर दिली होती, पण इथं काय दिलंय त्यांनी डायरेक्टली एरिया क्रॉस सेक्शन दिलाय. म्हणजे आपल्याला काही गरज आहे का हे करण्याची, सर्कलचं इक्वेशन किंवा सर्कलच्या एरियाचं इक्वेशन लिहायची गरज नाही, तर त्यांनी डायरेक्टली दिलेलं आहे. ठीक आहे, म्हणजे डायरेक्टली त्यांनी इथं सबस्टिट्यूट केलंय बघा. ठीक आहे, समजते सगळ्यांना. आन्सर किती येईल 4.32 हेनरी. ओके, यस, इज इट क्लियर टू ऑल? यस, यस सर. आणि आता बघा ही सॉरी टाइम संपलाय. सो टुडे वी विल स्टॉप ओव्हर हियर. थँक्यू, हॅव अ नाइस डे.